چھٹا باب اس کی 19, 20 اور 21 آیت. اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. کیونکہ سب بولے، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی، جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے. ایک اور حوالہ نکالے، لوکا کی انجیل چھٹا باب 38 آیت. لوکا کی انجیل چھٹا باب اس کی 38 آیت میں لکھا ہے، دیا کرو دیا کرو اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے، جس پیمانہ سے تم ناپتے اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک خاندان کے پاس گیا. رطوبہ بہت تھا، گرمی بہت تھی، دوپہر کا دن تھا، اور جب میں ان کے گھر پہ گیا تو میں نے اس بہن سے، اس خاندان سے ایک بات کہی کہ آج بھائی سیمول پیدل آیا ہے گرمی میں اور کھانا بھی نہیں کھایا اور بھائی کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. تینوں باتیں ان کو بتائی. آج ہم کچھ بات سیکھیں گے جس سے بھائی کا پیدل جانا بھی ٹھیک ہو جائے، کھانا بھی اس کو مل جائے، پیسے بھی اس کے پاس آ جائے. وہ شخص خاندان حیران ہو گیا کہ کبھی بھائی نے ایسے پیسوں کی تو کبھی بات نہیں کی، اور آج میں پیسوں کی بات نہیں کرنے والا. پیسوں کی بات نہیں کروں گا، آج سے آپ کی برکتوں کی بات کروں گا. اور یہ اس مضمون پہ مجھے 29-30 سال ہو گئے ہیں خدمت کرتے. میں نے آج یہ چوتھی دفعہ میں نے دینے پہ، ڈائریکٹی پہ، ہدیے پہ اس پوری اپنی زندگی میں چوتھی بار سنانا. آمین. یہ میں نے 1 سال پہلے بھی یہاں پہ بات کی تھی، اور آج پھر میں آپ سے بات کروں گا، تفصیل سے بات کروں گا. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. اچھا، اگر ہم خدا کے حضور دیتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک بات یہ سیکھیں گے، اگر دیتے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا دینا پربھو کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، اور آپ کا دینا خدا کے کلام کے عین مطابق ہے. لاسٹ ویک ہم نے 2 ہفتے پہلے ہم نے چرچ میں جب میٹنگ کی تو پاسٹر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، پروویژن کمز فرام گاڈ. جو برکت ہے انسان کے پاس نہیں ہے. خدا انسان کو دینے کے لیے، خدا انسان کو کچھ لانے کے لیے، جب تک خدا اس کے من میں، اس کے ہردے میں نہ ڈالے نا، کوئی شخص خدا کے پاس نہیں لے کے آ سکتا. آمین. اپنی بات کا آغاز کریں گے. 3 باتیں ہیں دینے کے تعلق سے، تن، من اور دھن. تن یعنی اپنا ہردہ، اپنا جسم. من کیا ہے؟ آپ کے اسپرٹ اینڈ سول ہے، آپ کے اندر جو ضمیر ہے، جو من ہے، وہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات کیا ہے؟ دھن. دھن دولت کیا ہے؟ فلوس، پیسے. ان تینوں باتوں کو ہم کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے. یہ تینوں باتیں کس طور پہ ہمیں خدا کے حضور پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. 111 زبور آج دیدی نے پڑھا، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ بڑی خوبصورت بات مجھے اس نے بڑا انکریج کیا ہے. پہلی آیت میں لکھا ہے، کس سے؟ خداوند کی حمد کرو، میں راست بازوں کی مجلس، کس کی؟ میں چرچ کے لوگوں میں، ایمانداروں میں آ کر کیا کروں گا؟ اپنے سارے دل سے. کس سے؟ سارے دل سے خداوند کی. اپنا جو تن ہے، یہ جو باڈی ہے، میں اس کو کس کے پاس لے کے آؤں گا؟ کس کے پاس؟ خدا کے پاس.
اور جب تک ہم اپنا آپ خدا کے پاس نہیں لے کے آتے، نہیں لے کے آئیں گے تو نہیں سنیں گے ہم. ٹھیک ہے. ہمارا گاؤں میں ایک بابا تھا، وہ کہتا تھا کہ اما روڑی سمجھ، روڑی کون کو سمجھ، روڑی گوبر کا جو ڈھیر ہوتا ہے، میں اس میں بھی میں خدا کی عبادت کر دیتا ہوں. تب میں بہت چھوٹا تھا. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیا ہمارا خدا، ہم اس خدا کو وہاں پہ تلاش کرتے ہیں، ہم خدا کو کسی ایسی جگہ پہ تلاش کرتے ہیں جہاں سمیلی جگہ ہو. ایسا نہیں ہے. خدا کے گھر میں کلام لکھا ہوا ہے کہ ٹولیوں کے ساتھ، زیادہ لوگوں کے ساتھ خدا کے گھر میں آؤ. 126 میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو آنا کیسی ہے؟ ایک 12واں باب نکالے، رومیوں کا خط 12واں باب، رومیوں کا خط 12واں باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، پس آئے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر. پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ اگر تو یہاں پہ آج زندہ ہے، اپنی کوشش سے نہیں ہے. سانس لے رہا ہے، اپنی کوشش سے نہیں ہے. تنخواہ مل رہی ہے، اپنی کوشش سے نہیں ہے. جو کچھ آج تو ہے یہ خدا کی مرسی آف گاڈ، خدا کی رحم، ترس، فضل کے وسیلہ سے ہے. اور اگر آج میں کلام سنا رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. آپ برشت پا رہے ہیں، آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. خدا نے آپ کو یہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے. خدا نے کلام لکھا ہے کہ جب تک کوئی ہارون کی طرح بلایا نہ جائے وہ خدمت نہیں کر سکتا. تو پالوس رسول ہمیں یہ بات سکھاتے ہیں کہ کہتے آئے بھائیوں، میں کہتا ہوں آئے میری بہنوں اور آئے میرے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا کے التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں کہ خدا کے گھر میں آنا کتنی بڑی برکت کی بات ہے. اپنے تن کو، اپنے جسم کو خدا کے حضور پیش کرنا کتنی برکت کی بات ہے. لکھا ہے کہ اپنے بدن، کیا بدن؟ اپنا تن، اپنا تن، یہ جو باڈی ہے اس کو پہلے خدا کے حضور قربان کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیسے قربان کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم گلا کاٹ لیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. داؤد دن نے 7 دفعہ، کلام لکھا ہے کہ وہ 7 دفعہ خدا کی پرستش کرتا تھا. میرے بہن بھائیوں، دعا کرنا بہت ایزی ہے. پرستش کرنے کے لیے بھائی پہلے اپنا موبائل کھولتا ہے، گٹار کو پتہ نہیں اس کی جو 6 اسٹرنگز ہیں ان کی ترتیب کرتا ہے. بھائی ہارمونیم کھولتا ہے، اس کی سروں کو سیٹ کرتا ہے، تبلا کرتا رہتا ہے. پہلے آدھا گھنٹہ لگاتا ہے اس کو سیٹ کرنے کی. اس کا مطلب ہے کہ داؤد ویلے ہی 7 دفعہ پہلے آپ کو آگے موبائل کو ریڈی کرتا ہوگا، پھر پرستش کرتا ہوگا، خدا کی حمد کرتا ہوگا. اور میرا ایمان ہے صرف وہ پرستش نہیں کرتا ہوگا، بعد میں دعا بھی کرتا ہوگا، کلام کو بھی پڑھتا ہوگا. تو اپنے بدنوں کو خدا کی پرستش کرنے کے لیے، خدا کے حضور جھکانے کے لیے ایور ریڈی رہی، ہمہ وقت تیار رہی. ہر روز خدا کی مہمان کرنے کے لیے، خدا کی بندگی کرنے کے لیے، خدا کی جے جیکار کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے. وہ بڑا پانی کا طوفان شکر کریں کہ خدا نے روکا ہوا ہے، شگاف بھی ہے، رکھنا بھی ہے، پر فلڈ نہیں آ رہا، اس لیے کہ یہاں پہ بیسک بیٹل موجود ہے، کلیسیا موجود ہے جو آنسو بہاتی ہے، جو روتی ہے، جو ہر روز خدا کے سامنے اپنی مناجاتیں، درخواستوں کو اپنی بیٹوں بیٹیوں کے لیے ہر روز پیش کرتے ہیں کہ خداوند میری منت قوم کے لوگوں پہ رحم کر. تو کیا کرنا ہے؟ اپنے من کو قربان کرنا ہے، اپنی نیند کو قربان کرنا ہے، اپنے وقت کو قربان کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تو، اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ نظر کر جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. ہماری دعائیں، مناجاتیں، التجائیں کاش خدا کو پسند آ جائیں، ہم کہیں کاہن نہ بن جائیں. ہماری مناجاتیں، درخواستیں، التجائیں خدا کو پسند آئیں. اور پھر دوسری بات لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان پہ بہت سی باتیں فرض ہیں اور ہمارے لوگ بہت سی باتیں فرض سمجھ کر وہ کرتے ہیں.
मैं इस आयत को जब मैं समझ रहा था तो मुझे खुदा ने इस बात में हिलाया कि हमें बड़ी आजिज़ी फरोख्ती से अपने बदनों को, अपनी जानों को घायल करके खुदा के हुजूर आने की जरूरत है। इतनी मोहब्बत हमारी खुदा के साथ होनी चाहिए। और जब हम खुदा के हुजूर आएंगे, खुदा की हुजूरी में आके खुदा की मिन्नत करेंगे, इल्तिजा करेंगे, तो फिर हमारा खुदा हमारे लिए एक बड़ा काम करता है। ये तो बात थी जिस्मानी। अब रूहानी बात करते हैं। यूहन्ना की अंजील के 3 बाब में जब हम पढ़ते हैं, ये पास्टर साहब ने लास्ट वीक 2 हफ्ते पहले कलाम सुनाया था कि निकोदेमस ने अपना बदन जो है ना वो जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश नहीं किया। जब खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, जरूरी है, लाजम है, वो ये बात सुनकर वापस चला गया। तो ये बात सुन के इसका मतलब है खुदा के कलाम को उसने कबूल खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया। और आज बहुत से लोग ऐसे हैं। हमारा एक अजीज है, उसने आज तक बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया, उसके दिमाग में एक बात है, अगर मैं खुदावंद के हुजूर तौबा करके बपतिस्मा लेके ले लूंगा तो फिर दुनिया के जो काम है ना वो मुझसे छूट जाएंगे। दुनिया के काम मुझसे छूट जाएंगे। कैसे? दोस्तों में बैठा हूं, कभी को सिगरेट ऑफर कर दे, उसको बताना पड़ेगा कि मैं तो प्रभु का बंदा हूं। 3 बंदे मौजूद हैं, ताश खेलने के लिए ये हैं, इनको चौथा पार्टनर चाहिए, तो फिर ताश खेलेंगे ना, है ऐसी बात ना, ये काम भी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, 4 चाहिए ताश के लिए, 3 से ताश नहीं खेल जाती, ठीक है। इसलिए ऐसे कामों को ना छोड़ने की वजह से दुनिया से वो मुंह नहीं मोड़ना चाहते, उनका नाम होता है निकोदेमस। अपना जिस्म जो है खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के काम के लिए देना नहीं चाहते। आमीन। इसलिए पहली बात, जिंदा कुर्बानी देने के लिए अपने आप को पेश करना है। रूहानी सेंस मैंने आपको ये बताया है कि एज पॉसिबल एज, जैसे आपके बच्चे 12 साल 13 साल के पहुंचते हैं, आप उनको किताब मुकद्दस में से सिखाएं कि ये आपका जिस्म जो है आपका नहीं है। पहला ग्रंथियों 3 बाब लिखा है, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, इसलिए तुम अपने हो ही नहीं हो। और लिखा हुआ है ग्रंथियों के हाथ में कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम अपने हो ही नहीं हो। जब अपने नहीं हो तो फिर हम क्यों मैं बकरी तरह करते रहते हैं। हम कुछ नहीं है। अगर हम कुछ हैं तो खुदावंद यीशु मसीह में है। इसलिए जिस्मानी तौर पे अपना खुदावंद को लेना है, रूहानी तौर पे अपना नहीं रहना, अपना बदल जो है वो खुदावंद के लिए पेश करना है, और फिर हमारी जिंदगी में एक बड़ा और जलाली काम हो जाता है। आमीन। दूसरी बात, अपना दिल देने के लिए हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पहला ग्रंथियों निकालें प्लीज, अपने मन को जो मारने के लिए पौलुस रसूल का जो एक्सपीरियंस है हम उसको थोड़ा सा समझेंगे। 15वें बाब की 13वीं आयत पढ़ते हैं। पहला ग्रंथियों 15वें बाब की 13वीं आयत में खुदावंद के कलाम में से हम जानेंगे, सीखेंगे। लिखा है पहला ग्रंथियों 15-13 आयत में कि अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, सॉरी एक मिनट, दूसरा ग्रंथी शायद 31 आयत, सॉरी 31 आयत,
اے بھائیو، مجھے اس فخر کی قسم جو ہمارے خداوند یسوع مسیح میں تم پر ہے، میں ہر روز مرتا ہوں. ہر روز جب اٹھنا ہے، اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرنا ہے. دنیا میں جتنی لسٹ آپ کو نظر آتی ہے نا، اس کو ڈینائی کرنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے. یہ پالوس رسول کا فارمولا ہے. میں ہر روز مرتا ہوں. اپنے من کو، اپنی خواہشات کو، اپنے ہردے میں جتنی چیزیں اندر چل بس نہیں ہوتی ہیں، ان کا انکار کرنا ہے. اور یہ بات پالوس رسول کا بہت بڑا ایکسپیرینس تھا. پھر نامے باب کی 27 آیت پڑھیں پلیز. نامے باب کی 27 آیت. بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا، کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں. اپنے بدن کو مارتا، کوٹتا، اس کو قابو میں رکھتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے اپنے آپ کو نامقبول ٹھہروں. جب ہم دنیا جہان میں رہتے ہیں، دنیا کی محفل میں ہم بڑے سرگرم ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ غور کریں. اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو کوٹنا، اپنے جیسے اس کا کہنا کہ میں اپنے آپ کو تیروں سے سینچتا ہوں تاکہ پھول نہ جاؤں. جب پھول جاؤں گا تو پھر پھولنے سے کیا ہوتا ہے؟ موٹا پیٹ ہوتا ہے، پھر بندہ چل بھی نہیں سکتا. یہ ایک جسمانی مثال ہے. اس لیے اپنے ہردے کو، اپنے من کو فخر میں نہیں لے کر آنا، اس کو بھی قربان کرنا ہے. پھر اب یرمیہ نکالیں پلیز. یرمیہ کا صحیفہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے پورے 29 باب نکالیں پلیز. پورے دل کے ساتھ خداوند کی کیا کرنی ہے؟ اس کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. 29 باب کی میں 12 سے پڑھتا ہوں. تب تو میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا. تو مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے. اور آج بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو سنی نہیں جاتی، اس چھت سے اوپر جاتی نہیں ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، میں آپ کو چرچ میں بیٹھے لوگوں کی بات جان جاتا ہوں کہ بہت سارے بہن بھائی ٹائم دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، میسج کے دوران، ورشپ کے دوران، دعا کے دوران، اپنی دعا کے بیچ میں بہت سی ایکٹیویٹیز ان کی ہوتی ہیں. تو کیا ان کا پورا دل کلام کے ساتھ ہے یا ورشپ کے ساتھ ہے؟ رات کو جب ہم یہاں دعا کر رہے تھے تو ایک شخص کی بار بار بیل بجتی تھی، بار بار فون بج رہا تھا. تو میں اریٹیٹ ہوتا ہوں، پھر میں اپنے آپ کو فون کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں کچھ بولوں گا تو پھر یہ میرے ہفتہ 2-3 ہفتے چرچ نہیں آئے گا. اس کو فکر کیا تھی؟ کوئی اس کو بار بار کام کر رہا تھا کہ باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. کیا ایسے سما میں ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں؟ بولے مجھے اپنے جواب دے. کیا ایسے سما میں ہم خدا کی آمد کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا دل پورا خدا کے ساتھ ہے؟ یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے تم مانگتے ہو لیکن ملتا نہیں. کیوں؟ دل آدھا ادھر ہے، آدھا پاکستان میں ہے، آدھا آئی لو یو کے پاس ہے، آدھا ویڈیو کال پہ ہے، آدھا کسی اور کے پاس ہے، آدھا کسی اور کے پاس ہے. تو پھر کہاں سے خدا ہماری بات کو سنے گا؟ پورے دل سے جب ہم خدا کے حضور 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کتنا ٹائم بھی خدا آپ کو دیتا ہے، خدا کے حضور بیٹھ جائیں، التجا کریں خدا کی، فوکس کریں خدا کو، خدا کی منت کریں، پھر دیکھیں خدا کتنا بڑا اور جلالی کام کرتا ہے. عبرانیوں کے مصنف ہمیں لکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے 13ویں باب میں کہ ہونٹوں کا پھل ستائش، پرستش، تمجید خدا کے حضور گزرانا کرو. اور 13ویں باب کی
15वीं आयत है कि बस तुम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर रोज लिखा है हर वक्त चढ़ाया करो। और इस जगह पे सिर्फ यहाँ का प्रॉब्लम नहीं, दुनिया के चर्चेस में ये भुगतान है। दुनिया के चर्चेस में आप कभी पाकिस्तान जाएं, इंडिया जाएं, जहां जहां आप रहते हैं, इस बात का फुकदान है कि लोग वर्शिप को समझते हैं ये 3-4 लोग यहाँ सिर्फ इनका काम है, बस हमारा काम है हम आएंगे नवाबों की तरह, कलाम को सुनेंगे, हथियार डालेंगे, उसके बाद कसम चक्कर हो जाएगी। क्या ये बात है? कलाम को लिखा है होंठों का फल प्रस्तुत सिताइश। और मैं आपको आज एक टोटका बनाना चाहता हूं। अगर आपको जस्ट प्रॉब्लम है, खांसी है, आपको सांस का प्रॉब्लम है, चीख चीख के पुकारा करें खुदा के हुजूर, जोर जोर से गीत गाया करें, जोर जोर से प्रस्तुत करें, आपके लंग्स खुल जाएंगे, आपके फेफड़े जो हैं वो अच्छा काम करना शुरू हो जाएंगे, कभी आप बीमार नहीं होंगे। क्योंकि 58 बाब इज़ाया 58 लिखा हुआ है, गला फाड़ कर चिल्ला, नरसिंगे की मानत अपनी आवाज को बुलंद कर, गला फाड़ के चला। और कलाम में लिखा हुआ है ज़बूर में कि 81 ज़बूर 10 लिखा हुआ है कि अपना मुंह खोल, तो मैं कहता हूं अपना मुंह पूरा खोल, बड़ा मुंह खोल, फिर खुदा बरकत देगा। इसलिए इस वर्शिप सेशन को, खुदा के हुजूर आने को, अपना तन मन धन खुदा के देने के से पहले हमें इस वर्शिप सेशन में खूब चढ़ा कर खुदा की इबादत, खुदा की प्रस्तुत के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो क्या बात सीखी? अपना तन, अपना हृदय, अपना मन खुदा को देने की हमें जरूरत है। इसलिए हमें इस बात को जानना और समझने की जरूरत है। याकूब के खत को जरा निकालें, फिर हम अगली बात में आएंगे। याकूब 4 बाब, अगली एक और बड़ी खूबसूरत बात है उसकी 4 बाब की 17वीं आयत, बस जो कोई भलाई करना जानता है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो क्या है? ये उसके लिए पाप है। क्या है? पाप है उसके लिए। जो कोई भलाई करना जानता है तो नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है, पाप है। इसलिए जब कभी हम देखें किसी की मदद करनी है, मदद करें प्लीज। किसी को अगर आप कोई बुढ़ा बंदा जा रहा है उसको रोड ही पार करा देंगे ना, वो भी भलाई है। कोई बीमार है उसको पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कर्जा लेके ना दे, उसको हाल पूछने के लिए कॉल तो कर सकते हैं, उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं, उसकी बेस्ट विशेष तो कर सकते हैं, उसको प्रभु के पास तो ला सकते हैं। ये सारी चीजें भलाई की बातें हैं। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, उसको पता है कि भलाई करना चाहिए, नहीं करता, उसके लिए क्या है? पाप, गुनाह है। तो गुनाह की मजदूरी क्या है? तो फिर हम मौत में क्यों जाएंगे? अगर हम भलाई कर सकते हैं, हमें भलाई करने की जरूरत है। अब हम आते हैं धन की बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस में शुरू ही से, पैदाइश ही से हदिया लेके आने की रवायत थी। रवायत कह लो या लाजम कह लो, इसको कह सकते हैं। पैदाइश की किताब के 4 बाब में 2 भाई थे, दो भाई। एक का नाम काहिन था और एक का नाम हाबिल था। वो दोनों खुदाओं के घर में कुछ लेके आए। वो एक फर्क पहलू है कि एक का हदिया कबूल हुआ, एक हदिया कबूल नहीं हुआ, वो फर्क पहलू है। लेकिन आज हम इस बात को सीखेंगे कि वो दोनों के दोनों भाई खुदा के पास, खुदा की हजूरी में कुछ लेके आए। आमीन।
कलाम कहता है, आप इसको पढ़ चौथे बाब पूरा पढ़ सकते हैं। चौथे बाब लिखा हुआ है कि वो दोनों भाई अपने अपना अपना हदिया, एक खेत की फसल का हदिया था और दूसरा जिंदा जानवरों में से कुछ चर्बी को चीजें वो खुदा के हुजूर ले गया। लेकिन यहाँ पे जो सीखने की बात ये है कि दोनों भाइयों ने खुदावंद के हुजूर कुछ लेके आए। आमीन आमीन, मेरी बात समझे ना? दोनों भाई खुदा के हुजूर कुछ लेकर आए, जो जो उनकी तौफीक थी वो खुदा के हुजूर लेकर आए। अब इस्तिश्ना में निकालें प्लीज, इस्तिश्ना की किताब उसके 16वां बाब निकालें। इस्तिश्ना 16वें बाब में जब हम पढ़ते हैं हमें बहुत बड़ी बरकत आज मिलेगी। उसकी मैं 16वीं आयत से पढ़ता हूँ। साल में 3 बार यानी बेखमीर रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद क़याम के मौका पे तुम्हारे यहाँ के सब मर्द, गौर करें क्या लिखा है, क्या लिखा है? यानी मर्द जो है अपने घर का सरबराह होता है। सब मर्द, गौर करें प्लीज, सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे उसी जगह हाजिर हुआ करे, यानी इबादत के लिए हाजिर हुआ करे जिसे वो चुनेगा। आगे बड़ी खूबसूरत बात है, जब आए तो खुदावंद के हुजूर खाली हाथ ना आए। जब खुदा के हुजूर हम आए तो खाली हाथ ना आए। एक और बड़ा फुकदान है, एक नेगेटिव बात है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चर्च हमें क्या देता है। एक कॉन्सेप्ट है लोगों का, चर्च हमें क्या देता है। चर्च नेवर सपोर्ट अस, हमें कभी चर्च ने कोई सपोर्ट ही नहीं की। कलाम ये कह रहा है कि सारे के सारे मर्द खुदा के हुजूर जब आए तो कुछ लेकर आए। ठीक है, क्या लिखा है, पढ़ा ना आपने? जब खुदा के हुजूर आए तो कुछ लेके आए, खाली हाथ ना आए। ये कलाम की बात है। इसीलिए पैदाइश में भी कायन और हाबिल अपना अपना हदिया वो खुदा के हुजूर लेकर गए। ये लाज़ बात होगी, रवायत है या आप कह ले कलाम की बात है कि खुदा के हुजूर आना है तो कुछ लेकर आना है। क्योंकि बल्कि हर मर्द जैसी बरकत तेरे खुदा ने तुझको बख्शी हो अपनी तौफीक के मुताबिक दे। किससे दे? अपनी तौफीक के मुताबिक दे। अब तौफीक की बात हम करेंगे तो जब हम मरकज़ की इंजील 12 बाब की 43 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि एक बेवा औरत खुदावंद के हुजूर कितने ले गई थी? वो कितने? 2 दमड़े की वैल्यू है नहीं। 2 रियाल की अगर हम किसी आज बच्चे को दे ना, भेज के स्कूल में जाकर 2 रियाल चीज खाना, 2 रियाल से क्या मिलता है? क्या मिलता है 2 रियाल से? 2 रियाल का दही नहीं मिलता, दही मिलता है तो मुश्किल से। कलाम में लिखा हुआ है कि जो कुछ उसके पास था उसने अपना, और आज इसीलिए खादमी खुदा के लोग उसकी मिसाल इसलिए पेश करते हैं, उसने अपना सारा कुछ ही खुदावंद के हुजूर दे दिया। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, खुदा आपसे आपका सारी सैलरी, सारा कर्ज, सारी जायदाद नहीं मांगता। खुदा आपसे मांगता है 10वां हिस्सा। और ये इंतहाई मुश्किल भी है और सबसे आसान भी है। जब हम खुदा के हुजूर, सुने भाई प्लीज सुने, जब हम खुदा के हुजूर कुछ नहीं लेके आते, हमारा दिल जो है एटीएम में रहता है। हमारा दिल खानेवाल में, मुल्तान में, कराची में, सियालकोट में लगा रहता है, उधर से निकलता ही नहीं बाहर। क्योंकि जितने सारे हमारे पैसे होते हैं, हम सारे के सारे पैसे इधर सैलरी आई, ऐप खोली, इंचार्ज की ऐप खोली, ठग से 1 मिनट से पहले पैसे ट्रांसफर, वीडियो कॉल शुरू, आई लव यू शुरू, आई लव यू शुरू। क्योंकि आई लव यू जो है इधर को है, आई लव यू इधर को नहीं है।
सच्ची बात है। सब मर्द कुछ खुदा के घर में लेकर आए, खाली हाथ ना आए। और इसलिए हमारा दिल चर्च से नहीं लगा रहता है। हमारा दिल, मैं नहीं कहता कि बच्चों को कुछ नहीं देना। बेटी ने बोला है, पापा एप्पल का आईपैड, और क्या होता है आईपैड, लेनोवा का, एचपी का, आईफोन का। पापा आई नीड, क्यों? इसकी बेटी के पास है, इसके बेटे के पास है, उसके पास है, उसके पास है। हम क्या करते हैं? किसी का मुंह लाल देख के अपना थप्पड़ मार मार के लाल कर करके करता है कि कर्ज लोग जाने हैं। आप लेकर दे, हेल्प करें, सब कुछ करें, लेकर कलाम में लिखा हुआ है, ये मिसाल 3 बाब भी कहता है, अपने सारी कमाई से, पहले फलों से खुदावंद की पहले ताज़ीम करो। पहले किसकी ताज़ीम करो? किसकी ताज़ीम करो? किसकी ताज़ीम करो? हमारी जरूरतें नहीं पूरी होती और ना पूरी होएगी जब तक हम खुदा के हुजूर लेकर आते हैं। बड़े 3 बाब की 8 नाम लिखा है। अपने पहले मिसाल 3 बाब को निकालें प्लीज। इसलिए हमारा दिल अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे बोझ नई मैल से लबरेज होंगे। अपने माल से, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते। और मैं कल भी जब अकेला यहाँ पे दुआ कर रहा था, पता प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, कैसे प्रॉब्लम आते हैं? कभी सोचा आपने? जब हम अपनी मुट्ठी को खोलते नहीं हैं, सर्दी हो ना तो जेब में डाल के रखते हैं, ऐसे बगलों में छुपाए रखते हैं। सबसे पुराना, सबसे खस्ता नोट हम खुदा के घर में लेके आते हैं और फिर कर्जे भी। मैं इस वीक में भाई वसीम को विजिट किया, मैंने इनको एक ना टूर का वहां पे बताया। 6 साल तक मैं अपने बच्चों की फीस पता कितनी पे करता था? 5 लाख हर साल। 5 लाख हर साल। तब मेरी तनख्वाह थी सिर्फ 2500 और 1 लाख बनता था 12,000 रियाल का। कितना बनता? तब 12,000 का बनता था। कैसे खर्चे पूरे हुए? कैसे 2 बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गया? सबसे पहले मुझे फिक्र होती थी आटा घर में है या नहीं है, डायटी का लिफाफा पहले रेडी होना चाहिए। और यहाँ पर भी अब भी तनख्वाह मुझे मिलती है, एटीएम से पैसे निकालता हूँ, लिफाफे में मेरे पास रखता हूँ, उस पर लिख के लिखता हूँ मैं थैंक यू जीसस, टोकन ऑफ लव, ब्लेसिंग कहते हैं, इज्जत से मैं बरोबर भाई को या मेरे भाई को पकड़ता हूँ। अपने पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करो, फिर आपके खत्ते, आपके हाउस नई मैल से भरे रहेंगे। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? एक दिन कर्जा, दूसरे दिन कर्जा, फिर कर्जा, फिर कर्जा, फिर कर्जा, फिर सूद पे कर्जा, फिर सूद पे कर्जा, फिर कर्जा, फिर कर्जा, फिर कर्जा, 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 वो खत्म नहीं होता। और फिर हम एक वक्त आता है, हम दिली तौर पे खुदा से नाराज होके, गुस्से होके, हम ना बाइबल पढ़ते हैं, ना दुआ करते हैं, ना खुदा के पास आते हैं। हम कहते हैं खुदावंद मैं बहुत पापी हूँ, पर उस पापी, वो पापी बंदा तौबा नहीं करता, कहता है सिर्फ पापी हूँ, ये नहीं कहता तो हम मुझे माफ कर दे और माफी मांग के फिर खड़ा नहीं होता, रहता वहां पर पापी का पापी रहता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, खुदा के कलाम के मुताबिक
اپنے پہلے پلوں سے خداوند کی تعظیم کرو۔ لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم سونپ پہ ہر چیز پہ دہیتی دیتے ہو پر انصاف نہیں کرتے۔ یہ پیسہ جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو خرچ کہاں کرتے ہو؟ میں ہر روز بکالے سے جب مولوی میں حکومت دیتا ہوں، ایک شخص ڈیلی آتا ہے وہاں پہ، وہ 5 پیکٹ ڈیلی سگریٹ کے لکھتا ہے، 5 پیکٹ ڈیلی۔ اور میں نے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا بھیا یہ ایک پیکٹ کتنے کا ہے؟ اس نے مجھے بولا 19 ریال پر پیکٹ۔ کتنا؟ 19 ریال۔ کتنے بنتے ہیں بھائی؟ اور سب کتنے بنتے ہیں؟ 5 پیکٹ 19 کے ساتھ ہیں کتنے بانٹتے ہیں؟ تو چاندے اپنا پاکستان ہم دے رہا راستہ ڈالے چاندے ڈالا ڈیلی 5 پیکٹ کا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اور میں اس جگہ وہاں کھڑا ہو گیا نا، صرف میں روتا ہوں خداوند 5 پیکٹ کے ڈیلی کے سگریٹ پیتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں؟ پھینک دے پلیز، پھینک دے۔ ایک شخص نے مجھے ایڈوائس میں، انکل جی میں یاد آیا میرے 500 کا جرمانہ ہو گیا۔ میں کہتے ہیں 1000 کا جرمانہ ہونا چاہیے سی۔ پوچھا کہ میں 5 ڈبے نا پاکستان سے سگریٹ لے کے آیا تو میں ہو گیا جرمانہ 500 کا۔ میں کہتے ہیں 1000 کا جرمانہ ہونا چاہیے سی، کٹ جرمانہ نہیں ہے۔ میں ہوتا نا میں تینوں خود 500 اور جرمانہ تیرا کر رہا ہوں، کیونکہ کیا ہے کہ تو خود تو سگریٹ نہیں پیتا، تو کسی کو سگریٹ پلانے کے لیے تو چنگا کہ 1000 کا جرمانہ ہونا چاہیے سی۔ اس لیے جو میرے بھائی سگریٹ پیتے ہیں اس کو پھینک دیجیے۔ یہی پیسے اپنے بچوں کے لیے کھانے پہ، یہی پیسے اس گرین والی تھیلی میں ڈال دیا کرو، پھر دیکھیں آپ کے کھتے کیسے بھرے رہیں گے، آپ کے حوض نئی نئے سے لبریز رہیں گے، آپ کی زندگی میں خدا کتنا بڑا کام کرے گا۔ بلائی گئے کوئی بیمار ہے اس کو 10,000 دے کے کھانے کے پیسے دے دیا کرے، کیونکہ جو بلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ بھائی بولے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی کیا کرتا ہے؟ پاپ کرتا ہے۔ بولا پاپ کرتا ہے، اور پاپی شخص جو ہے وہ خدا کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں ان ساری باتوں کو بھی کیئرفل ہو کے سمجھ کے ساتھ سیکھنا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان ساری باتوں کو سمجھنا اور جاننا ہے۔ اچھا پھر گنتی کی کتاب نکالے، پھر تیسرے باب کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ گنتی کی کتاب 3 باب اس کی 13ویں آیت بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو ذرا سمجھے پلیز۔ 3 باب کی 13ویں آیت میں ان کے سب پلوٹے میرے ہیں۔ کس کے؟ کس کے؟ پلوٹے میرے ہیں۔ اور آج کا پتہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں جو سب سے نکما بندہ ہے نا کار میٹرک 3rd میں اے بی سی مانگی نہیں، وہ کی بائبل کیسے لائی ہوئی ہے؟ میں پاسٹر ہوں، کیا PASTER پیسٹر، چنو جانے والا۔ کیا ہوں میں پیسٹر ہوں، پاسٹر نہیں ہوں۔ کیا ہوں؟ اور دوسروں کو برباد کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ پلوٹے میرے ہیں، تو آپ کا پلوٹا کیا کرتا ہے؟ آپ کا پلوٹا کیا کرتا ہے؟ نام تو ہم جشوا، آئزر، الیشا، یوحنا، ایمانویل، سیموئل، بڑے بڑے سونے نام، وہ کرتا کیا ہے؟ تین باپ بیٹے کٹھے بیٹھ کر دنیا میں ان میں بھی تو ایک پلوٹا ہے نا۔ باپ اپنے بیٹے سے بولتا ہے پورا وہ کیسا اپنا کھلیا کیا سگریٹ مجھے لگا کے دے، وہ بھی تو پلوٹا ہے نا۔ خدا کا کلام کہتا ہے پلوٹے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو قائم ہونا چاہیے، worshipful ہونا چاہیے، پرستش کرنی چاہیے، اس کو عبادت کرنی چاہیے، تمجید کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں کہ آپ نام اس کا مستعار رکھو، یشوا رکھو، کچھ بھی نام رکھو، خوشی کی بات ہے۔
لیکن اگر نام یشوا رکھا ہے نا اس کے بعد کو موسیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے کہا تھا کہ جیسے میں تیرے باپ موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے ساتھ بھی رہوں گا۔ لیکن اگر یشوا نام ہو یا داؤد نام ہو تو کپیاں پی لے، کیا خدا کہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں؟ اس لیے اگر ہماری زندگی میں ایسی قباحتیں ہیں، ایسی نیگیٹو چیزیں ہیں، کم بیک ٹو خدا کے حضور آ کر اپنے آپ کو صرف پاپی نہ کہتے رہیں، اپنے آپ کو ہم خدا کے حضور دعا کر کے کہیں خدا پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ خدا معاف کرنے کے لیے قادر خدا ہے۔ حنا نے اس کا بھی پل اٹھا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اپنا بیٹا خدا کے حضور پیش کر دیا، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ سیموئیل بھی خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ کیونکہ اس کے پیچھے آپ کو 10 کو بڑی ایک جامع اسٹڈی ملے گی، اس کے بارے میں بات ملے گی کہ کیسے حنا نے بیٹا حاصل کیا تھا۔ تو ہم اگر ہمارے پاس بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان پہ فوکس کریں، ان کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیں، خداوند کے ہاتھوں میں دنیا سے باہر نکال لیں، ان کو دنیا کی جھنجھٹوں سے باہر نکال لیں، تو خدا ایک بڑا اور جلالی کام آپ ہماری زندگی میں کرے گا۔ پیدائش کی کتاب کے 14 باب میں باپ ابراہیم، جس کو ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں، اور ہے وہ ایمانداروں کو باپ کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے، صرف ہم نہیں کہتے، مذاہب کہتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ کتنا بڑا اس نے بھی یہ کام کیا تھا۔ یہ ساری باتیں کتاب مقدس میں ہیں۔ 14 باب 20 سے لکھا ہے، مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہیم نے 10واں حصہ دیا۔ کتنا حصہ؟ کتنا حصہ؟ کتنا؟ یعنی 1000 ریال سیلری ہے تو 100 آپ کا نہیں۔ باپ ابراہیم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم کے خدا، یعقوب کے خدا، اسحاق کے خدا میری سن لے، تو جو اس نے کیا ہے اس کی بھی تو سنو۔ اس نے کیا کیا ہے؟ 10واں حصہ خدا کے حضور اس نے پیش کیا۔ اور آگے تھوڑا سا آگے 28 باب میں آ جائے پلیز۔ باپ اسحاق نے بھی ایسے ہی کام کیا تھا۔ 28 باب کو ہم جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر باپ اسحاق نے بھی خدا سے بات کی تھی۔ آپ نکالیں پلیز 28 باب کی 20 سے 22 آیت میں لکھا ہے اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ 10واں حصہ ضرور، 10واں حصہ ضرور۔ اب یہ اس کی تشریح تو آپ کو میں محسوس نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ لفظ ہے سلامتی کی بات ہے۔ ہمارے پیسے، ہمارا خاندان، ہمارا پریوار، ہمارے بیٹے بیٹیاں سلامتی اس بات سے بھی جڑی ہوئی ہے کہ جو خدا کا ہے ہم خدا کو دیں۔ اگر ہم خدا کو نہیں دیتے نا، آگے چل کے میں بتاؤں گا سلامتی کیوں نہیں رہتی۔ یعقوب نے خدا کے حضور وعدہ کیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا۔ ہم نے باپ ابراہیم کی بات کی، ہم باپ یعقوب کی بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا 10واں حصہ دیا، انہوں نے کیا کہا؟ میں ضرور ہی 10واں حصہ دوں گا۔ ایسے نہیں کہنا، کلام کی بات ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔ پھر جب ان سب باتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر اب آ جائے ملاکی میں پلیز، 3 باب میں آ جائیں ملاکی میں۔ آخری بات ہے، جب ملاکی کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی 3 باب کی 6 آیت سے ہم آگے پڑھیں گے، اور اس بات کو آج پلیز اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ لکھا ہے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں،
इसलिए अय याकूब तुम नेस ना हुए, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे। बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे। और ये आइन है। याकूब ने कहा था कि मैं जरूर 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर लेके आऊंगा। इंसान में लिखा हुआ है कि अपने पहले फलों से, अपनी जमीन की पैदावार से क्या करना है? खुदावंद की ताजीम करनी है। और फिर यहां पे लिखा है कि तुम इस आइन से मुनहरफ हो गए हो। मैं एक मिसाल से बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इस चर्च का बिजली काट जाए तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? यहाँ पे कंप्लेन का कोई फायदा एसी में नहीं है भाजी, ना महमूदाबाद में नाम कोई में है। कंप्लेन करो ठीक कर सकते। वो भी आजकल बिल कहते हैं कि बिल पे किया कि नहीं किया। अगर बिजली काट जाएगी तो पहले बिल पे करेंगे, फिर उस बिल को लेके ऑफिस में जाएंगे, उनको बताएंगे भाई हमें बिल पे कर दिया। फिर कैसे पे होगा? मेरे जेब में ना 100 रुपया है, लेक्चर ऑफिस में ना बात कर दो, मुझसे पैसे मांगेगा, मैं कहता आई विल गिव यू 100। ये नहीं कहता 100 यार, मैं आई गिव यू 100, तो उसको 100 रुपया पकड़ाता हूँ। तो 100 से बिल पे होगा? नहीं होगा। तो बिल पे करने के लिए नीड ऑफ फंड्स, पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये कोई आम का दर्द नहीं, यहाँ से पैसे गिरेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इस चर्च को, दुनिया जहां के चर्चेस के इंतजाम को बहाल करने के लिए नीड डॉलर, नीड पाउंड, नीड रियाल, नीड रुपी, नीड टिका, तो टिका उसका बांग्लादेश का नीड टिका, सब कुछ क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और जब पैसे होंगे ये बिल्डिंग बहाल रहेगी, क्योंकि खुदा का घर है, खुदा का मक़दस है। अपना तन मन धन झुकना खुदा के हुजूर में है। ये जगह कायम होगी तो वो पानी की दीवार जो है वो रुकी रहेगी, और ना शराब तो ऑलरेडी मौजूद है। अगर पानी कहीं आ गया तो फिर वो पानी इस जगह को बहा के पता नहीं कहां ले जाएगा। आमीन। तो बिजली के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और पैसों के लिए क्या चाहिए? अकल भी चाहिए। हम बिल आने से, आखिरी डेट आने से पहले बिल पे कर दें ताकि बिजली ना कटे। पहली बात, खुदा कहता है कि मैं ला तब्दील हूं, लेकिन और खुदा ये भी कहता है कि आए बनी इस्राएल, याकूब, बनी याकूब तुम नेस नहीं हुए, तुम नेस नहीं हुए। ये खुदा की रहमत है। हम आज तक इस जमीन पर मौजूद हैं, कलीसिया मौजूद है। और फिर आगे जब पढ़े प्लीज, कोई आदमी, क्या कोई आदमी खुदा को ठग सकता है? क्या बोले? खुदा को ठग सकता है? ओके, खुदा की बात अभी थोड़ी सी साइड पे करें। जैसे भाई कमर है, मैं हूं, भाई वसीम है, जिन के बच्चे हैं, क्या आपका बेटा बेटी आपको ठग सकता है? आप उसके बाप हो कि वो आपका बाप है? और भाई बेटा आपको ठग सकता है? आपको बताएं, हाँ ना बोले। हैं? अभी छोटा ना बड़ा हो जाएगा, तेरा बड़ा हो जाएगा, तू अपने बाप को ठग सकता है? नहीं ठग सकता। तो हम आसमानी बाप को ठगते हैं। कैसे ठगते हैं? डायरेक्टली में और ठगते हैं। डायरेक्टली और कलाम कहता है। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, मैं आपसे पैसे मांगने के लिए आज कलाम नहीं इस्तेमाल कर, मैं आपकी बरकत के लिए, आपकी बरकत के लिए, आपकी बरकत के लिए, आपके बच्चों की बरकत के लिए, आपके घराने की बरकत के लिए आज मैं आपको सुना रहा हूं, ताकि इस बरकत से आप महरूम ना हो। आगे चलते हैं। क्या कुछ खुदा को ठग सकता है? पर खुदा कहते तुम ठगते हो। क्या तुम ठगते हो? और कहते हो हमने किस बात में ठगा? ठग भी ना, फिर मानते भी नहीं। एक चोर, एक चतन, चोर चोरी भी कर लिया, फिर नहीं कहते मैं तो चोरी की थी। जब कलाम में लिखा है कि 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर लेकर आओ, हम नहीं लेके आते, तुम कहते हम ठगते भी नहीं है भी ठग, तो ठग मानते भी नहीं। चोरी भी कर लिया तो मानसी ना चोरी भी कर लिया।
हम नहीं ठगते, मेरे खुदावन नहीं ठगते। हम डायरेक्ट इंटरेक्ट हम खुदा को जब माफ करें, हम खुदा को बुतलान देते हैं, झूठा ठहराते हैं कि खुदावन मैं ठीक हूं, आप नहीं ठीक। हम क्या करते हैं, खुदा कहता है कि तुम ठगते हो, मानते भी नहीं हो, इकरार भी नहीं करते, और ना इकरार करने की वजह जो है आगे फिर लिखा हुआ है कि दैकी और हदिया में बस तुम सख्त मलहून हुए। और मलहून का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है, लानती। हम इकरार भी नहीं करते, देते भी नहीं है, इकरार भी नहीं करते, और खुदा को सीना वाली दिखाते हैं कि खुदावन नहीं, मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल ठीक हूं। इकरार भी नहीं करना, देना भी नहीं है, चोरी भी कर रहे हैं, चोर भी है, और फिर हम मानते भी नहीं है, ठग भी है, मानते भी नहीं है, और फिर कहते क्या है, खुदावन मैंने किसी बात में नहीं तुम्हें ठगा। आगे लिखा है 10वीं आयत में, पूरी दया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खाना हो, मेरे घर में खाना हो, मेरे घर में खुराक हो, मेरे घर में लोगों की हेल्प करने के लिए, इस चर्च को मेंटेन करने के लिए अफराद के साथ कैसा हो। फिक्र ना हो कि जुलाई को घर का किराया देना है, जनवरी को घर का फिर किराया देना है, बिजली बिल पे करना है, या कोई शख्स हमसे हेल्प मांगता है, जरूरतमंद हेल्प मांगता है, हमें यहाँ पे अनाउंस ना करना पड़े कि कोई शख्स किसी को मदद की जरूरत है। आप कैशियर को कहें कि भाई प्लीज इतने पैसे इस बंदे को आप भेज दो, उसको जरूरत है, खुदा उसको इस चर्च के वसीला से बरकत देगा। ये कैसे होगा, जब हम पूरी की पूरी दया की खुदा के हुजूर लेकर आएंगे, तो खुदा फिर हमें आगे लिखा है कि इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं आसमान के दरीचों को खोल कर तुम्हें बरकत दूंगा। हमने अपनी बरकत के सामने ब्लैक फुल स्टॉप में खुद लगाया हुआ है, खुदावन मैं तू बरकत पावे दे पावे ना दे, मैं अपने तरीके से चलूंगा। मैंने एक शख्स से एक दिन पूछा, घर पैसे भेजते हो? हाँ जी भेजता हूँ। मोबाइल चार्ज करते हो? हाँ जी करता हूँ। 10 GB डाटा लेता हूँ, 100 GB डाटा लेता हूँ, कॉल भी करता हूँ, सिम भी डालता हूँ, मैं रोटी भी खाता हूँ, पानी भी पीता हूँ, पेप्सी भी पीता हूँ, सब चीजें करता हूँ। मैंने कहा सब चीजें करने से पहले जो खुदा का काम है उसको कभी आपने नहीं सोचा? हम सारे काम करने के साथ साथ खुदा को भूल जाते हैं। आगे तक बढ़ेंगे इसमें। आगे लिखा है, और मैं बरकत बरसाता हूं यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए आज मसीही कौम कलीसिया अगर फाकों की हालत में है, दुखों की हालत में है, तो वो खुदा के दिए हुए को अपना समझते हैं। अल्फाज पे गौर करें प्लीज, खुदा के दिए हुए को अपना समझते हैं। किसने दिया आपको? मालिक कौन है? ओके, खुदा ने पैसे की तरफ करे पहले, खुदा ने आपको जिंदगी दी है ना? कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया है, 43 बार इज़ाया में लिखा हुआ है, इज़ाया 43 बार में, ताकि हम क्या करें उसकी हम प्लीज वहां लिखा है, तो खुदा की हम करें, इबादत उसके बाद की बात है, हम करें। कितने लोग हम में शामिल होते हैं? कितने शामिल होते? ਅਸੀਂ पहले सवाल थे, फिर पहले थे, फिर आसमान के दरीचे खोलने के लिए कलाम लिखा, तो अपना मुंह खोल, उसे बरकतों से भर दूंगा। तो जब हम बरकत देना चाहते हैं ना, तो पहले काम पे आने की जरूरत है। और फिर आगे पढ़े 11वीं आयत, मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी जमीन के हासिल को
آج میں صبح بھی بھائی سے ایک میں اپنا دکھ کی بات میں شیئر کر رہا تھا. مجھے پتا چلتا ہے نا کہ وہ فلاں جوڑا جس کا مجھے نام بھی نہیں پتا ہوتا, مجھے خبر آتی ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کا بھائی ہے, کس کی بہن ہے. میں اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں. کائے کی دعا کرو, پتا کیا کی دعا کرتا ہوں کہ کھانا اس شادی میں اچھا ہوئے, ریچول اچھی ہوئے, سوٹ اچھا ہوئے. نو اس کی میں کوئی دعا نہیں کرتا ہوں. نہ ہوئے کوئی بات نہیں, خیر نہیں, کوئی مشکل نہیں. نہ ہوئے پھر کیا ہے, پتا کس بات کی دعا کرتا ہوں. کوئی سوچے کیا کس بات کی دعا کرتا ہوں. کیا کرے, کیا برکت کرے, اولاد دے خدا ان کو. یہ کلام میں لکھا ہے پیدائش پہلے باب کی 27 آیت میں, بی فروٹفل بی ملٹیپلائی, بڑھو پھلو پھولو اور دین کو معمول و محکوم کرو. مت اس کے غریبے کے لیے دعا کرو, مت اس کی پرانی چیز کی دعا کرو, پرانی کی دعا کرو. پہلے دعا کرو خداوند اس جوڑے کو بابرکت کیجئے, اس جوڑے کے اندر اپنا جلال ظاہر کیجئے, اس جوڑے کو آپ بیٹے اور بیٹیاں مہیا کیجئے. جب ہم پوری حیاتی پورے حقیقے خدا کے حضور لے کر آئیں گے, خدا اور ٹڈیوں کو, ان سب چیزوں کو جو برباد کرتی ہیں, خدا روک دے گا. آپ کو ڈاکٹر پاس جانے اٹھنی پڑے گی. کیا بتایا ڈاکٹر صاحب نے, آپ نے زیادہ ڈاکٹر اتنا پرابلم ہے, کیا کیا آپ نے, دعائی کی ہے. تو ہمارا یہ ڈاکٹر پاس نہیں گئے نا, سسٹر لاسٹ ویک بہت بیمار تھی, میں نے کہا دعا کریں گے, نہیں پریشر ہوا, آگے چرچ میں آگئی. اننت کا بیٹا کس سال میں تھا, میں سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں اس بیٹے کے, اس حالت کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں کہ ایک 14 دن کا مردہ بچہ ہٹا کٹا کیسے بھاگا دوڑ گیا. صرف اس گھر میں دعا کے وسیلہ سے, اس گھر میں تن من دھن خدا کے حضور گزارنے کے وسیلہ سے, خدا آپ کی دعاؤں کو, آپ کے تن کو, آپ کے من کو, آپ کے دھن کو, خدا ان ٹڈیوں کو, ان سب چیزوں, کیڑوں مکوڑوں کو خدا دور پھینک دے گا. آپ کی فصل کو خدا کبھی برباد نہیں ہونے دے گا. اس لیے ان ساری صورتحال کو آپ غور سے بھانپیں. اور لکھا ہے کہ میں ڈانٹ دوں گا, تمہاری فصل کی حاصل کو برباد نہ کرے, تمہارے پاکستان کا پھل کچا نہ جھڑے, اور سب قومیں تجھ کو کیا کہیں گی, سب قومیں مبارک کہیں گی. میرے آفس میں سودانی ہے کیا, وہ اکثر کہتا ہے کہ بھائی آئی اپریشیٹ یو. میں نے کہا کیا ہوا بھائی, کہہ رہے تھوڑی سی آپ کی تنخواہ ہے, وہ کانٹریکٹ ہے, اس کو پتا ہے میرے سیلری کا, تھوڑی سی تنخواہ ہے, کیا تیرے 3 بچے ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا پتا کیسے, میں نے کہا اس بابو نے کیا سب کچھ, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ خداوند کا فضل ہے, خداوند کا رحم ہے. اور میں جس گھر میں جاتا ہوں ان کے لیے کہتا ہوں کہ پیٹ کے پتھر باندھ لو, روٹی نہ کھاؤ, ان بچوں کے لیے آنسو بہاؤ, ان بچوں کے لیے کچھ بڑا کام خدا کے حضور کرو. کب ہوگا, کب برکت ملے گی, کب ٹڈیاں کو خدا ڈانٹے گا, کب خدا بھانسپن کو ختم کرے گا, کب خدا اپنا چہرہ آپ پہ چھلانگر فرمائے گا, جب ہم لا تبدیل خدا کو, اس کے احکامات کو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. کلام میں لکھا ہے کہ پوری دیر کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. اب ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے کہ ہم کیوں یہ سب چیزیں ہمیں خدا کے حضور دینے کی ضرورت ہے. دوسرا کرنتھیوں نامہ باب میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, اونچا بول ہے, کیا کرتا ہے, عزیز رکھتا ہے. خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. کرن بھائی نے کیا پرانے بندے واسطے کچھ دو, سوچا ڈرا, اس دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خوشی سے, دل سے چمک کے ساتھ. اور پھر ایک اور بات کروں گا, اس کے بعد ہم آمین کریں گے. آئی تھنک عبرانیوں کا مصنف پڑھیں پلیز, مجھے خیال ذرا مل جائے. عبرانیوں کے خط میں 13واں باب نکالے پلیز.
13वें बाब से लिखा है, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार रहो और ताबे रहो, वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और फिर इमसाल 16 बाब की 4 आयत पढ़ेगी इसके साथ, फिर हम आमीन करेंगे। 16 बाब की 4 आयत। खुदावंद ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई। आज शरीर नहीं, सॉरी 14 बाब। जहां बैल नहीं वहां चरनी साफ है, लेकिन गल्ला की अफजाइश बैल के जोर से है। फिर ग्रंथ में लिखा है कि दाएं में चलते बैल का मुंह नहीं बांधना। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा भेद है। यहाँ पर तो जो भी पास्टर्स हैं वो कमाते हैं, खिदमत करते हैं, और उनको कभी किसी के हदिये की या किसी के दैकी की जरूरत नहीं होती। मैं पाकिस्तान में या जहाँ पर आपका चर्च है उसकी बात करना चाहूँगा कि वो पेशवा, वो खादम जो आपके चर्च में पासवान हैं, जब वो आपके पास विजिट के लिए आए, उनको खाली हाथ ना जाने कभी। 5 रुपए, 10 रुपए, 50, 100, जितनी खुदा आपको तौफीक दे जरूर दिया करेंगे। जरूर, अगर हम उनको नहीं कुछ देते, ना तो वो कमाते हैं, ना उनका कोई बिजनेस है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कुछ उनके पास है, कहाँ से वो खाएंगे? उनकी फिक्रें रोटी पे लगी रहेंगी, उनकी खिदमत रोटी पे लगी रहेगी। जब उनके पास घर में खाना होगा, अफराद की चीजें होंगी, तो फिर वो बरकत पाएंगे। आमीन। मैं इसके साथ एक आपको जोक सुना के आमीन करूंगा। मैं एक दफा अपने भतीजे घर पे गया, तो इबादत की, उसकी ना नाम, उसकी जिठानी ने 200 रुपया, ये बहुत वर्षा पहले की, 200 रुपया निकाला, मुझे देने लगी, आई मेरे पास देने लगी मुझे। भतीजे ने पता क्या कर दिया, पाजी इन्हों पैसे ना दे, ये पादरी नहीं, चाचू साडा, ये पादरी नहीं, ये साडा चाचू है। उस बहन के जेब में क्या था, शुक्रगुजारी देनी चाहिए। तो जो आपके पास पाकिस्तान में पासवान है, हरियाणा का कभी कुछ दिया है, उनको ऑफर किया कुछ, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि दायरे में चलते बैल का मुंह आपने नहीं बोलना, वो इस बात के हकदार है। तो मेरे भाइयों, हमने बात शुरू की थी, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल, सब बोलिए, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल है। अच्छा, यहाँ के कुछ लोग, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, दैकी कैसे देते हैं, उन्होंने दैकी के हिस्से किए हुए हिस्से। मैं सुना एक बंदे से बात, मैं आपको बताना चाहूँगा ये बात, ताकि आपको वो शुरुआत हो जाए। कलाम कहता है कि पूरी दैकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ, उसने किए हुए हैं हिस्से दैकी। कैसे? 5,000 दे दिए भाई रियाज को, 5 दे दिए भाई को, 5 उस दीदी को दे दिए, 5 उसको दे दिए। दैकी क्या होगी उसकी? कंप्लीट हो गई। वो सबको खुश करता है। क्या काम ऐसे लिखा है? जब आप दैकी डालते हैं, देते हैं, बी केयरफुल प्लीज, जहां से आप खाना खाते हैं। मैंने इस जगह पे, या मैं फैमिली विजिट भी करता हूँ, मैंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया कि आप सिर्फ इस चर्च में आओ। हाँ, मैं इस बात के लिए मजबूर करता हूँ, प्लीज जिंदा कलीसिया में जाओ, खुदा की इबादत करो, खुदा के पास जाओ, जिंदा खुदा की कलीसिया में, जो आपको खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक के नाम की तालीम दे और इसी नाम से बपतिस्मा दे, तौबा की बुनियादी करे, दैकी की बुनियादी करे, पागल की बात करे। इस तरीके से आप जिंदा कलीसिया में जाओ और बढ़ो, फलो, फूलो और ज़मीन को मामूल महमूद करो। और इसका एक फैक्टर मैंने आज आपको बताया है कि पूरी दैकी ज़ख़ीरा खाना में जाओ, फिर खुदा का इम्तिहान करो,
खुदा को हम इस बात को समझ सकते हैं कि खुदा, जब हम खुदा को कोई चीज देते हैं, खुदा के हुजूर लेके आते हैं, तो खुदा डबल पोर्शन की बरकत के साथ आपको मुहैया करेगा। आमीन। अपने सर को झुकाएंगे, अपने कदमों पर खड़े होंगे। कोई भी बहन भाई आगे आकर इस बात के लिए दुआ करे कि खुदा ने आज मेरे साथ बात की है, मैं इस बात को मानना चाहता हूँ, इस बात को जानना चाहता हूँ कि मेरा खुदावन मुझे कसरत की बरकत दे और मैं खुदा के कलाम की ताज़ीम और प्रस्तश और सताइश करने वाला बन सकूँ।